হ্যালো দোস্ত, আজকে আমাদের সফর ঐতিহাসিক মাইসুর, কর্ণাটকের মাইসুর। সেই মাইসুর যা টিপু সুলতানের এক সময়কার রাজ্য ছিল। টিপু সুলতান সম্পর্কে আমাদের সামান্য ধারণা থাকা দরকার। টিপু সুলতান শেরে মাইসুর অথবা টাইগার অফ মাইসুর নামে পরিচিত। টিপু সুলতান জন্মগ্রহণ করেন 1 ডিসেম্বর 1751 খ্রিস্টাব্দে আর মৃত্যু হয় 5 মে 1799 খ্রিস্টাব্দে। টিপু সুলতানের বাবার নাম হায়দর আলী এবং মায়ের নাম ফাতিমা ফখরুন্নেসা। টিপু সুলতানের সম্পূর্ণ নাম ফাতেহ আলী সাহেব টিপু, টাইগার অফ মাইসুর নামে পরিচিত। তো মাইসুর যাওয়ার জন্য ব্যাঙ্গালোর থেকে প্রায় 150 কিলোমিটার হাইওয়েতে যেতে হয়। মাইসুর যাওয়ার রাস্তায় অনেক সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য আপনারা উপভোগ করতে পারবেন। তো আমাদের গাড়ি ব্যাঙ্গালোর থেকে সকাল 6 ঘটিকার সময় রওনা দিয়েছে মাইসুরের উদ্দেশ্যে। রাস্তায় অনেক সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করে আমাদের গাড়ি চলতে থাকলো মাইসুরের দিকে। প্রথমে আমরা মাইসুরে যখন প্রবেশ করলাম, প্রবেশদ্বারে আমরা একজন গাইডের সাহায্য নিলাম। সেখানে যাওয়ার পর গাইড যদি সরকারি গাইড পেয়ে যান তাহলে সৌভাগ্য, লোকাল অনেক গাইড রয়েছে। এই আমাদের গাড়ি। আমরা গাড়ি থেকে অবতরণ করে আমরা যখন গাইডের সংস্পর্শ পেলাম, তারপর গাইড আমাদেরকে ঐতিহাসিক সব জায়গা পরিদর্শন করালেন। তো প্রথমে এই যে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় গেট। এরকম 3টি গেট ছিল। বাইরে যে গেটটি ছিল ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এই গেটটি ভেঙে দিয়েছে ইংরেজরা। এখন যে মহল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনের মধ্যে সেটা হচ্ছে লাল মহল নামে পরিচিত। এটা 3 তলা একটা বিল্ডিং ছিল, কিন্তু এখন বর্তমানে ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। এই স্থানেই হায়দর আলী এবং ওনার ছেলে টিপু সুলতান বাস করতেন। এই সেই প্যালেস। यहाँ से शुरुआत होता है पैलेस का एंट्रेंस। यहाँ से शुरुआत हुआ तो देखो बैक साइड में पीपल ट्री है, 3 को नारियल का झाड़ है, वहाँ तक था पैलेस। बहुत बड़ा पैलेस था। ये दीवार देखो सामने कार पार्किंग है ना, वहाँ तक था। अंग्रेज लोग सेकेंड लड़ाई करने के टाइम में तोप से मार दिया। तोप का गोली आके महल का ऊपर गिर पड़े, महल टूट के ऐसा हालत हो गए। और इधर कितना जगह है, बीच में टूरिस्ट आने के लिए, जाने के लिए लोकल आदमी और टूरिस्ट आने के लिए रास्ता बना दिया। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली दोनों मिलके, और कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने टीपू सुल्तान का प्रॉपर्टी कहाँ से कहाँ शुरुआत होते हैं, कहाँ से एंडिंग होते हैं, वहाँ तक पूरा बैरिकेड्स डाला है। ये पूरा प्रॉपर्टी दिल्ली का है। आरसीसी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली का है। मेंटेनेंस कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट। जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने गार्डन बना दिया ये पूरा। इधर कितना बड़ा जगह था, इधर देखो कैसा हो गया, इलीगल प्रॉपर्टी बना दिया। पूरा लोग कब्जा करके घर गिर मकान बना दिया। इधर भी इतना बड़ा था। और बाद में देखो दो जमाने में सीमेंट नहीं था, ये सीमेंट नहीं है, ये सीमेंट नहीं है। देसी मुर्गी का अंडे, बालू, चूना, गुड़, आइन, शुगर केन, मलास इतना मिक्स करके, जागरी बोलते हैं इंग्लिश में, इतना मिक्स करके गम टाइप में आते हैं। 1 इंच का ईंट रख के दीवार उठाया था। ये दीवार को तोड़ दिया अंग्रेज लोगों ने। वो जमाने में घर बनने के लिए क्या क्या मटेरियल यूज करता था आपको बताता हूँ। देखो इसको बटर स्टोन बोलते हैं। ये तुम्हारा गाँव में भी मिलते हैं, हमारा गाँव में भी मिलते हैं, नदी में मिलते हैं, मीठा पानी में मिलते हैं। ये पूरा पत्थर, ये पत्थर, ये पत्थर, ये सभी ये बटर स्टोन है। नदी से लेके आके देसी मुर्गी का अंडे, कबूतर का अंडे, चूना, गुड़, शुगर केन, मलास पूरा मिलवाट करके ऐसा घर बन रहा था। आजकल हम लोग ये पत्थर भूल गए। आजकल हम लोग जल्ली और सीमेंट के ऊपर डिपेंड है। वो जमाने में ये इसी पत्थर से घर बन रहा था। जैसे इधर देखो पिलर रखने के लिए गड्ढा खोदा है स्क्वायर टाइप में, ये पूरा इसके अंदर गड्ढा खोद के 90 डिग्री का लकड़ी का पिलर रखे। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर उठा रहा था। लकड़ी का पिलर रखने के लिए गड्ढा खोदा था। फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। जैसे इधर भी पिलर रखने के लिए पत्थर रखा था। आज का जमाने हम लोग गड्ढा खोद के लोहे का सलाखी डाल के, सीमेंट और जली डाल के फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर उठाते हैं अपार्टमेंट बनने के। वो जमाने में ऐसा नहीं था, सब बना के इसके अंदर लकड़ी का पिलर रखता, लकड़ी रखता। इसके ऊपर जो 7 था वो मिसाइल ने तोड़ दिया। इसका कलर क्या था? लाल कलर था पूरा। अभी भी थोड़ा थोड़ा लाल दिखाई दे रहा है ना। देखो ये दरबार हाल, टीपू सुल्तान सिंहासन में बैठ रहा था, बैठ के बातचीत कर रहा था। लेफ्ट साइड में मीर सादिक, राइट साइड में दीवान पुणे पंडित और बड़ा बड़ा सेनाधिपति लोग, ऑफिसर्स और मेन वीआईपी लोग इधर बैठ के बातचीत सुन रहा था। इसको बोलते हैं दरबार हाल।
दरबार खत्म होने के बाद टीपू सुल्तान सिंहासन से नीचे उतर के वाकबल में आके सीढ़ी चढ़ के लेफ्ट साइड में ड्रेसिंग रूम, रेस्ट रूम और किचन रूम अलग अलग कमरा था टीपू का, पर्सनल रूम था, सभी तोड़ दिया अंग्रेज लोगों ने। जब टीपू सुल्तान का सिपाही लोगों को अंग्रेज लोगों को जंग होता है, जंग के टाइम टीपू सुल्तान के साथ गन्स नहीं था, तलवार में लड़ाई करता था। टीपू बहुत दिमाग वाला था, उसके पास गन्स नहीं था, तलवार का सामने पीछे जहर मिक्स करके सिपाहियों को हाथ में देता था। लड़ते लड़ते अंग्रेज लोगों को लग गए ना, खून के अंदर जहर चढ़ जाता, अंग्रेज लोग मर जाता, उतना दिमाग वाला था टीपू सुल्तान। अंग्रेज टीपू को मारने के लिए बड़ा बड़ा गन्स और ऑफिसर, डबल बैलर, सिंगल बैलर, पिस्टल सभी लेके आए थे इंग्लैंड से। वो उसमें लड़ाई करता वो लोगों ने, अंग्रेज लोगों ने। जब लड़ाई करते करते टीपू का सिपाही लोगों को गोली लग गई, चोट लग गई और तलवार का मार पड़ा, ड्रैगन का मार पड़ा, कुछ घायल हुए, तो इलाज करने के लिए उस जमाने में इंग्लिश मेडिसिन नहीं था, दिस इज आयुर्वेदिक मेडिसिन सेंटर। टीपू जंगल में जाके जड़ी बूटी लेके आके इसका अंदर डाल के गोट रहा था, ये गोटने का पत्थर था, इसके अंदर गोट रहा था, गोट की दवा बनता था, इंक्लूड सैंडलवुड, चंदन का तेल भी डलता था। जंगल में जाके आयुर्वेदिक का दवा, पत्ते, गेले उस लेके आके इसके अंदर डाल के गोट रखा, पिसता था, ये गोटने का पत्थर था। जब चोट लग गई उधर रख के बैंडेड करता। ये पूरा आयुर्वेदिक मेडिसिन सेक्शन, इंक्लूड चंदन का तेल भी फेमस। ये हॉस्पिटल ही था, ये हॉस्पिटल दवा था दवा बनने के लिए, हाँ उस जमाने मेडिसिन सेक्शन। अच्छा मेडिसिन सेक्शन। अलग अलग कमरा था, बहुत बड़ा पैलेस था ये, पूरा बड़ा नारियल के झाड़ वहां तक था ही, पूरा तोड़ दिया अंग्रेज लोगों ने। बड़ा पैलेस है पूरा। बाय बाय। हाँ पत्थर का सीढ़ी उतर के राइट साइड में दरवाजा खोल के टीपू सुल्तान जुम्मा का दिन नमाज पढ़ने के लिए जामिया मस्जिद को जाता था। अच्छा 60 साल का पीछे बारिश आके बारिश का पानी कट के पूरा अंदर मिट्टी में फिसल गए थे और रास्ता दिख रहा था। बाद में एएसए आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली ने पूरा पैकअप करके पाइप रख के पानी नहीं कटना, अंदर का ऊपर का पानी, बारिश का पानी बाहर जाना करके पाइप का सहूलत बना दिया। तो जमाने में देखो पूरा पैच वर्क किया है, देखो गद्दी का पूरा पैच वर्क किया है। ये पूरा नीचे का एक ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ जाने के लिए रास्ता था, सीढ़ी था। और টানেল जैसा था। नहीं সিঁড়ি था। লালমহল থেকে বের হয়ে আমাদের গাড়ি চলল ঐতিহাসিক জেলের দিকে, যেটা আজকালকার দিনের মতো জেল নয়। যারা টিপু সুলতানের যুগে যারা দেশদ্রোহী বা সরকার বিরোধী ছিল, যারা রাজার বিরোধিতা করতো, তাদেরকে এই ঐতিহাসিক জেলে মৃত্যুদণ্ড দিতেন। সেখানে ইংরেজদের অনেক কমান্ডার এবং সৈন্যদেরও টিপু সুলতান মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিলেন। সেটা আজকালকার জেলের মতো নয়, সেটা একটা ভিন্ন ধরনের জেল। এই যে আমাদের গাইড দাঁড়িয়ে আছে, এভাবেই ওদেরকে এই যারা দোষী ছিল, যারা তাদেরকে হাতে শৃঙ্খল দিয়ে এভাবে বেঁধে রাখা হতো, আর নিচে একটা ধারালো পাথরের মতো ছিল, সেখানে তাদেরকে বেঁধে রাখা হতো। এবং এইভাবে বেঁধে রাখার পর এই যে আপনারা যে গর্ত দেখতে পাচ্ছেন, সেটা অনেক বড় ছিল। সেই গর্ত দিয়ে যখন সম্পূর্ণ পূরণ হয়ে যেত, এখানে যাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে, যাদের মৃত্যুদণ্ড হয়েছে, তারা যখন পূর্ণ হয়ে যেত, এখানে প্রায় 100-200 মতো কয়েদি থাকার ব্যবস্থা আছে, ওপেন জেল সেটা। এই যে ছিদ্র দেখছেন, সেটা অনেক বড় ছিদ্র ছিল, আমাদের গাইড বুঝিয়ে দিচ্ছেন। সেই ছিদ্র দিয়ে জল আসতো, অন্য একটি টানেলের মতো ছিল, যেখান থেকে জল এসে এই জেলটি সম্পূর্ণ 5 ঘন্টা সময় নিত। আমাদের গাইড বলছেন সেখানে 5 ঘন্টার মতো সময় লাগতো এই সম্পূর্ণ জেলটি, এই 7 পর্যন্ত জল সম্পূর্ণ হতে প্রায় 5 ঘন্টা সময় লাগতো। যখন এখানে দাঁড়িয়ে থাকতো বা যাদেরকে বেঁধে রাখা হতো কয়েদিদের, তাদেরকে এই ছিদ্রের মধ্যে একটা শিকল দিয়ে, লোহার শিকল দিয়ে তাদের বেঁধে সেখানে তাদের শাস্তি দেওয়া হতো। তারপর আমরা গাইডের নির্দেশে চললাম ঐতিহাসিক ব্যাটেল গ্রাউন্ড দেখতে, যেখানে যুদ্ধক্ষেত্র, যেখানে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। টিপু সুলতানের প্রায় 1 লক্ষ সৈন্য এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমাদের গাইড সেখানে নিয়ে চললেন। এই সেই ঐতিহাসিক ব্যাটেল গ্রাউন্ড, যেখানে যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। বর্তমানে সেখানে কয়েকটি মাজার রয়েছে। টিপু সুলতানের
সময়কার যারা কমান্ডার ছিলেন বা যারা এখানে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বড় বড় সেনাধিপতি, তাদের খবর এখানে রয়েছে। কিন্তু দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয়, এই ঐতিহাসিক যারা কমান্ডার, তখনকার দিনের কমান্ডার ছিলেন, কিন্তু তাদের যে খবর বা মাজার রয়েছে সেগুলো সংরক্ষিত করা হয়নি। যদিও এই স্থানটি বা এই জায়গাটি ওয়াকফ বোর্ডের আন্ডারে রয়েছে, কিন্তু এখানে তেমনভাবে তাদেরকে মানে সেই মর্যাদা দেওয়া হয়নি যে মর্যাদা তারা যোগ্য ছিল। তারা আমাদের ফ্রিডম ফাইটার, যারা ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন এবং নিজের প্রাণ আহুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয়, তাদেরকে আজ অবহেলার মধ্যে রাখা হয়েছে। তাদের যোগ্য সম্মান বা মর্যাদা পাননি। যুদ্ধের ময়দান পরিদর্শন করার পর আমরা টিপু সুলতানের দ্বিতীয় গৃহ বা সেকেন্ড প্যালেস, যেখানে ওনার স্ত্রী এবং 7 ছেলে বসবাস করতেন, সেটা পরিদর্শন করার জন্য বেরিয়ে পড়ি। সেই সেকেন্ড প্লেস, যেখানে একসময় জঙ্গল ছিল, কিন্তু টিপু সুলতান সেখানে একটি মহল তৈরি করেছেন, যেটা ওনার সেকেন্ড প্লেস নামে পরিচিত। এই প্যালেসের মধ্যেই সংরক্ষিত আছে টিপু সুলতানের ব্যবহার করা অস্ত্র শস্ত্রাদি এবং ওনার ব্যবহার করা পোশাকাদি। টিপু সুলতানোর সেকেন্ড প্লেস এটা, যেটা টিপু সুলতানোর সেকেন্ড ওয়াইফ আর তার 7 ছেলে এখানে থাকতা। প্রত্যেক ছেলের লাগে আলাদা আলাদা রুম, আলাদা আলাদা রুমের ভিতর ডিজাইন মানে জাস্ট কিতা হইতাম, মানে প্রত্যেক রুমও যেন কারুকার্য যেটা আছে, মানে বিলিভ করা যায় না যে আজ থেকে 300 বছর আগে মানুষে নিজের হাত দিয়ে এইরকম পেন্টিং করছেন। এইরকমভাবে মানুষে যে নিজের হাত দিয়ে কারুকার্য করছেন দেখিয়া বিলিভ হয় না। বাট পুরা যে বিল্ডিং যেটা আছে, শুধু এই যে পিলার যেগুলো, এগুলো হইল গিয়া পিলার মানে ইট বালি পাথরের, আর বাকি পুরা বিল্ডিংটা কারুকার্যটা লাকড়ের আর জরির। আর ও হইল টিপু সুলতানের এই যে ফ্যামিলি পিকচার। আর এটা হইল গিয়ে টিপু সুলতানের, আমি জাস্ট দেখাই 1870 খ্রিস্টাব্দের 3D পিকচার। 1870 খ্রিস্টাব্দের 3D পিকচার, যেদিকে দেখবাই ওদিকে দেখবাই, তোমার দিকে দেখার। আজকের যে 3D, সেম 3D পিকচার 1870 ইংরাজির। টিপু সুলতানের জমানার পেইন্টিং, মানুষের আতর তৈরি পেইন্টিং, কতখান রিয়েলিস্টিক লাগে। এক এক পেইন্টিং কতটুকু রিয়েলিস্টিক লাগে। যুদ্ধে ব্যবহার করা কয়েকটি অস্ত্র এখনও সংরক্ষিত করে রাখা হয়েছে সেই যুগের। টিপু সুলতানের ব্যবহার করা কামিজ, প্যান্ট ইত্যাদি। তারপর আমরা চলে গেলাম সেকেন্ড প্লেস থেকে বের হয়ে টিপু সুলতানের মাজার দেখতে। টিপু সুলতানের এই মাজার গম্বুজ নামে পরিচিত। মূলত এখানে টিপু সুলতানের বাবা হায়দর আলীকে এখানে কবরস্থ করা হয়। হায়দর আলীর মৃত্যুর 1 বছর পর ওনার মা মৃত্যুবরণ করেন, তখন ওনাকেও সেখানে কবরস্থ করা হয়। এই কবরে টিপু সুলতানের মৃত্যুবরণ করার পর এখানে ওনাকেও দাফন করা হয়। তো এখানে অনেক ছোটোখাটো কবর এবং মাজার রয়েছে, যেখানে টিপু সুলতানের কমান্ডার, ওনার সেনাপতি, মন্ত্রী এদের কবরস্থ করা হয়েছে। অনেক শিশু এখানে কবরস্থ করা হয়েছে। এদের মাজারও এখানে অগণিত রয়েছে। অনেকের নাম আছে, অনেক নামবিহীন কবর এখানে রয়েছে। এই মাজার মূলত দেখার মতো একটি জায়গা। তাজমহলের মতো এখানে কারুকার্য রয়েছে। অনেক দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো এক জায়গা। এখানে প্রথমে সোনার অনেক জিনিসপত্র ছিল, কিন্তু ইংরেজরা যখন দখল করে এলাকাটি, তখন সেগুলো নিয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রেখে। এটা হচ্ছে টিপু সুলতানের জামা মসজিদ। লালমহল থেকে সুড়ঙ্গ দিয়ে এই জামা মসজিদে এসে টিপু সুলতান জুমার নামাজ আদায় করতেন। এটা এখনও অক্ষত রয়েছে এবং সেখানে ছেলেমেয়েরা এখনও তালিম গ্রহণ করছে। তো এতটুকুই ছিল আমাদের সফর। এরপর আমরা আমাদের বেঙ্গালুরুর উদ্দেশ্যে রওনা দেই। আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং যতটুকু সম্ভব আপনাদেরকে
আমি সঠিক তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছি এবং যদি আপনারা ঘুরতে যান তাহলে এই ভিডিও আশা করি আপনাদেরকে সহায় করবে। ধন্যবাদ।